کراچی میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور مجھے یاد ہے کہ 4.5 سال جب میڈیا پہ قدغن تھی فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر، صحافیوں کے اوپر، سیاسی مخالفین کے اوپر، تو پریس کلب وہ واحد جگہ تھی جہاں میں ایک فون کرتی تھی تو ہماری پریس کانفرنس جو ہے وہ ارینج ہو جاتی تھی۔ یہ اس سے بالکل جڑا نہیں ہوتا تھا کہ کون سی جماعت ہے، کون سا کارکن ہے، لیکن پریس کلب نے ہمیشہ وہ پلیٹ فارم مہیا کیا، چاہے وہ کسی بھی شہر کا پریس کلب ہو، اور کراچی پریس کلب تو اس بات کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ جب بھی کوئی فریڈم آف ایکسپریشن یا اظہار رائے کی بات کرنی ہوتی ہے تو اس کراچی میں پریس کلب ہی وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی بات آ کر آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ روایت اللہ تعالیٰ کرے اسی طرح قائم رہے اور کراچی پریس کلب اسی طرح ترقی کرتا رہے۔ آج ایک بہت ہی اندھوناک واقعہ پیش آیا ہے نواب شاہ کے اندر، جو ٹرین کا انسیڈنٹ ہوا ہے، بہت ہی افسوسناک اور دل خراش واقعہ ہے، اور ہر دل بہت ہی رنج اور غم میں مبتلا ہے، دکھی ہے۔ میں تو جو وہاں شہید ہونے والے لوگ ہیں، میں ان کے لواحقین کے ساتھ ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، ان کے صبر کے لیے بھی دعا کرتی ہوں۔ اور ابھی سعد رفیق صاحب ریلوے منسٹر صاحب نے بہت ہی ڈیٹیل میں ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ وہاں ریلیف کا آپریشن جو ہے اور ریسکیو کا وہاں شروع ہو چکا ہے، اور ریسکیو کا کمپلیٹ تمام اداروں کو اس کی اوپر ویجیلنس اور ہنگامی صورتحال کے اوپر کہنے کا کہا گیا ہے۔ ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں تحقیق ہے کہ اصل میں کیا وجہ بنی کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر بھی انہوں نے تفصیلی گفتگو کی اور تحقیق کا آغاز کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو پبلک کروں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اس وجہ سے میں اس سانحے کی وجہ سے میں اپنی پولیٹیکل گفتگو جو ہے اس کو نہیں کروں گی آج۔ آپ نے اگر کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن میڈم میرا منظر اس کے نام سے میرا تعلق ہے، سچ سوال کرتا ہوں میں، لیکن میں سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہم تو ابھی بھی دیکھیں لگی ہوئی ہے عمران ریاض جو اینکر پرسن ہے، ان کے حوالے سے نہ میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں نہ آپ جواب دے سکتی ہیں۔ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسی دور میں جو 4.5 سال میں جو پچھلا دور تھا، جس میں وزیر اعظم اس ملک کے، ان کو میڈیا پریڈیٹر جو آرگنائزیشنز انٹرنیشنل ہیں وہاں کہا گیا، اور اسی دور کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے 7 پوائنٹس میں اضافہ بھی اسی آرگنائزیشن نے کیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو پیرامیٹر ہوتا ہے، آپ کی جو فریڈم آف ایکسپریشن کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، وہی اس بات کا تعین کرتے ہیں۔ باقی آپ نے جو بات کی اس میں میں ہمیشہ ہم جو فریڈم آف ایکسپریشن اور سینسرشپ ہم اس کے وکٹم رہے ہیں۔ میری جماعت، ہمارے قائدین، میاں محمد نواز شریف، مریم نواز، ایک لمبی فہرست ہے، شہباز شریف صاحب جو اب پرائم منسٹر ہیں، تو ہم کوئی ایسی پالیسی یا کوئی ایسی چیز نہیں کرتے جس سے اس پہ قدغن لگے، لیکن اور اس کا جو ثبوت ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے جو انڈیکیٹر ہیں اس میں اضافے کا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ خان صاحب، میرا نام خانزادہ ہے اور میں پاکستان فیڈرل جنگی آپ نے جو کچھ فرمایا، ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ ہرگز ایسا سلوک نہیں کرتے، لیکن بامر مجبوری آپ کی حکومت اور آپ صحافیوں کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ مناسب نہیں۔ میں پورے پوری پاکستان کی فیڈریٹی کی طرف سے یہ جو پیورا ترمیمی اور ایونٹس میں آپ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے تالاب میں پھینکنا چاہتے ہیں، خدا کے واسطے سمجھ کیجیے کہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ آپ نے دیکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی فریق کی طرف سے کسی فرد کی طرف سے مشاورت کی گئی ہے، تو کسی سے کوئی مشاورت۔ دیکھیں بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کی رات اچھا میں سمجھی سوال ختم ہو گیا۔ ضرور دیکھیں بھائی، میں نے آپ کی بات سن لی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشرف کا کالا قانون رہے 2002 کا، میں بھی خوش، آپ بھی خوش، اسی طرح معاملہ چلتا ہے۔ یہ 2002 کا پیمرا آرڈیننس، اس وقت ایک ڈکٹیٹر نے یہ قانون بنایا تھا، اس میں مشاورت کا عمل جاری ہے۔ میں نے ہمیشہ تنقید کو بھی خندہ پیشانی سے ایکسیپٹ کیا ہے،
اور میں بالکل کسی قسم کی نہ بحث میں پڑھوں گی، بلکہ 12 مہینے کا مشاورتی عمل مکمل ہونے کے بعد اس وقت بھی اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ میں یہ مشاورت جاری ہے. جب تک آپ کا آخری اعتراض قانون کے آخری نقطے پر بھی رہے گا، ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی جس کے اوپر آپ کا اعتراض ہو، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا قانون ہے، یہ میرا قانون نہیں ہے. جی چاند نواب صاحب تھوڑا سا میں وزیر بھائی وہ پیچھے سے وہ آ رہا ہے جو آپ کے اتحادی ہے ایم کے اور جماعت اسلامی بھی مردم شماری کے تحفظات ہیں وہ ابھی تک برقرار ہیں دونوں کے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک کافی ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا کل میٹنگ ہوئی جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کی، جس میں جو ممبرز ہیں کاؤنسل آف کمپلینٹ کے، اس کے علاوہ جو وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں صوبوں کے، اس کے علاوہ ایم کیو ایم کو، پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی ایف کو، باپ پارٹی کو، جتنے جو چھوٹی جماعتیں بھی ہیں صوبوں کی ان کو، کیونکہ جماعت ہوتی ہے، چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی. ایک ووٹ بھی پرائم منسٹر ان کی مشاورت کے بغیر، جس کا پارٹی کا ایک ممبر بھی پارلیمنٹ میں ہے، ان کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے. تو کل کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وہ میٹنگ چیئر کی، اور اس میں یہ تمام لوگ، تمام جماعتیں موجود تھیں، اور یونینمسلی جو ڈیجیٹل سینسز ہے اس کو نوٹیفائی کیا گیا. نہیں ایسے بغیر اس کے نہیں. ریاض صاحب بی بی سی جی سوری دوبارہ بتائیں. پاکستان گرین انیشیٹو ہے جو جس کے ذریعے کارپوریٹ فارمنگ انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے بے زمین ہاری ہیں، ان کو زمینیں نہیں دی گئی، فوج کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ اتنی زمین ملینز ہیکٹرز کی زمین کہاں سے آئے گی اور پانی کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ جہاں پر ہم موجود ہیں اس صوبہ سندھ میں ہمیشہ پنجاب اور سندھ میں پانی کا ایشو رہتا ہے، اور جو زمینیں ہیں وہ صوبائی سبجیکٹ ہے. بھائی میرے خیال میں آپ SIFC کی بات کر رہے ہیں، جس کے اندر ایگریکلچر گرین انیشیٹو کی آپ بات کر رہے ہیں. دو ہمارے پاس آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح کشکول پھیلائے، لوگوں کے سے پیسے مانگتے رہیں، قرضے مانگتے رہیں، لون مانگتے رہیں، اور دوسرا اور IMF سے قرضہ لیتے رہیں، اور ان کے شرائط کے اوپر جو پھر آگے اگریمنٹ کہتا ہے وہ کرتے رہیں. دوسری آپشن جو ہے جو پوری دنیا میں ہوتی ہے کہ جو انویسٹر ہے، اور یہ انویسٹمنٹ کسی طرح بھی لوکل انویسٹمنٹ کو اس کے اوپر ممانعت نہیں ہے. اگر آپ کا لوکل لیول کے اوپر کوئی بزنس ہے، کارپوریٹ سیکٹر ہے، آپ کی کوئی کاشتکاری ہے، آپ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں جب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے، اب دنیا کے باقی ممالک میں ہول آف گورنمنٹ، ہول آف سسٹم، کیونکہ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ ان بیوروکریٹک ہرڈلز اور ریڈ ٹیپزم سے نہیں گزرنا چاہتا جو ڈسکریج کرتی ہے اس کو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو یہ 5 سیکٹر کے اندر SIFC ایک ہول آف سسٹم اپروچ کے ساتھ وزیر اعظم نے ان تمام اداروں کو اکٹھا کیا ہے جہاں سے اب مائننگ اگر ہے تو اس کے اندر اداروں کا رول ہے. مائننگ کے اندر جو لینڈز ہیں، جو مائننگ کا پورا پروسیس ہے، ان کے اندر ان کی سٹیک ہوتی ہے. تو ان تمام یہ کسی کے حوالے نہیں کیا جا رہا. یہ زمینیں کسی کے، یہ ایک پروپیگنڈا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال میں کل ایک ڈیجیٹل پورٹل کا قیام کیا جا رہا ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے SIFC سے ریلیٹڈ 5 سیکٹرز کے اندر جو انویسٹمنٹ کا پروسیس ہے اور اس کا جو پورا طریقہ کار ہے اس کو ڈیجیٹل پورٹل پہ ڈال کے آپ سب کو ایکسیس دی جائے گی. وہ جنرل پبلک پورٹل ہوگا جس میں آپ کے تحفظات جو ہیں. جی پانی اور زمینیں کہاں سے آئیں؟ نہیں، پانی اور زمینیں پاکستان کے پاس بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پہ. ہم اگر اس کو صحیح طرح سے استعمال کر لیں، اور صوبے جو ہیں SIFC کے ممبرز ہیں، تمام صوبوں کی چیئر SIFC کے اندر ہے، تمام جو وزارتیں ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے حوالے کر دی گئی ہے. یہ ایک پورا پروسیس، ایک پوری پلاننگ کے ساتھ، تاکہ جو انویسٹر ہو اس کے پاس
वन विंडो ऑपरेशन हो, होल ऑफ सिस्टम अप्रोच हो। ये दुनिया के हर, अब ये कतर में हो रहा है, अब ये यूएई में हो रहा है, ये अब सऊदी अरेबिया में हो रहा है, ये अब ईरान में हो रहा है, ये अब इराक में हो रहा है, ये अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें हो रहा है, ताकि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए उसका एक ही वन विंडो ऑपरेशन हो। वहीं उसकी इन्वेस्टमेंट जो है जिस सेक्टर में होनी है उस सेक्टर से रिलेटेड वजारत का फोकल पर्सन वहाँ मौजूद है। ये पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके 2.5-3 साल एनओसीज नहीं मिलते अगर कोई इन्वेस्टमेंट आनी हो। कौन किस मुल्क में, किसी के पास इतना टाइम है कि वो फिरता रहे एक वजारत से दूसरी वजारत, तीसरी वजारत। तो एक इफेक्टिव वन विंडो, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट दे के 5 सेक्टर्स के अंदर ये इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त किया जा रहा है। और इसमें पाकिस्तान का डोमेस्टिक कॉर्पोरेट सेक्टर, पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, इन सब का एक कंसोर्टियम है जिसके ज़रिए इन 5 सेक्टर में इंशाल्लाह, और यही वो तरीका है, यही वो माशी इस्तेहकाम का बंदोबस्त है कि जिसके ज़रिए हमारा इन्हिसार कर्ज़ों पे कम होगा और ख़त्म होगा और माशी इस्तेहकाम आएगा और हम सर ऊंचा करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। जी मैडम, मेरा नाम जावेद कुरैशी है, IMT से मेरा ताल्लुक है। भाई मेरा 5 बजे पे मीटिंग पे आने में। जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि अब आपकी प्रेसिडेंट का बहुत थोड़ा सा रह गया, पता नहीं कब, 3 दिन और असेंबलीज की, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई नाम फाइनल हुआ? बहुत सारे नाम चल रहे हैं। मैडम इसी में मैडम सवाल ये है कि अभी भी ये अभाव पाया जा रहा है कि नहीं, मर्दमशुमारी के ऐलान के बाद ये इंतखाबात वक्त पर हो पाएंगे, डिलिमिटेशन होगी, ये वक्त पर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इसी में ऐड कर लें, क्या मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे? बहुत सारे सवाल। 3 सवाल और 3 आखिरी सवाल। पहला सवाल निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म को अपॉइंट करना अच्छा कर लें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर का आइनी ज़िम्मेदारी है, मुशावरत जारी है। इंशाअल्लाह जो भी फ़ैसला उन दोनों के दरमियान होगा उसका पाकिस्तान की आवाम के सामने ऐलान होगा। दूसरा, आपने कहा कि डीलिमिटेशन और इलेक्शन की बात की आपने, वो तो तीसरा सवाल था ना। दूसरा सवाल वो मैं वैसे देना पहले चाहती थी, लेकिन ऑर्डर ये है कि उस ऑर्डर में देना है। तो दूसरा ये सवाल आपने किया कि जो ये जैसे एक कौमी फरीज़ा था कि सेंसस हो गया, तमाम सूबे उससे एग्री करते हैं और उसको नोटिफाई कराना चाहते थे। डिजिटल नोटिफिकेशन ऑफ द सेंसस कौमी आइनी फरीज़ा CCI का था, जो कल तमाम सूबों ने वज़ीर आज़म की सदारत में यूनानिमसली नोटिफाई किया। इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। हम अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर इंशाअल्लाह 9 तारीख का प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, मुशावरत के साथ हमारी गवर्नमेंट की ख़त्म होने की मुद्दत की समरी सदर को अरसाल हो जाएगी और उसके बाद उसके मुताबिक 3 महीने में इलेक्शन होने हैं। और जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपनी तैयारी जो है ऑलरेडी इसके ऊपर शुरू कर दी है, लेकिन ये आइनी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इंशाअल्लाह वो मुकम्मल करेंगे। और मुल्क में इलेक्शन का तसलसल जो है और जमहूरियत का जो एक कंटिन्यूटी है उसका जारी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की आपने बात की। मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब वो नाम है कि जिन्होंने पाकिस्तान की दिफा को मजबूत किया, नाकाबिल तस्खीर बनाया। मुल्क के अंदर अगर कोई मोटरवे और सड़कों का जाल है वो नवाज़ शरीफ ने बनाया। 14,000 मेगावाट बिजली बनाई, दहशत गर्दी ख़त्म की, CPEC मनसूबा लेकर आए। उस वक्त तो CPEC के ऊपर भी प्रोपेगेंडा चला था, आपको याद होगा, जब D चौक में कब्रें खोदी जा रही थी। तो ये वो नाम है जिसने हमेशा मुल्क की खिदमत की है, मुल्क को तामीर किया है, मुल्क की जमहूरियत को तक़वियत दी है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम होता है और साजिश में क्या फ़र्क होता है। और अगला इलेक्शन इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की आवाम के पास। मैडम ये ले लें खातून खातून का एक हफीज भाई इनको लेके इनको सुनिए, मैडम जमजम का साथ दे करते बॉर्डर है वो CPEC के माथे का झूमर है, लेकिन इस माथे की झूमर को निकाल कर CPEC के नाम पे दाऊद यूनिवर्सिटी बन गई। इतने बड़े सूबे में क्या जगह नहीं मिली कि ये यूनिवर्सिटी दाऊद पड़ी। उसके साथ साथ सिंध में कहीं भी सरगर्म नजर नहीं आती। क्या पीपल्स पार्टी से कोई अंडरस्टैंडिंग है कि उधर हम इधर तुम? पहली बात तो गवादर CPEC का नहीं, पाकिस्तान का झूमर। हमारी जो माशी शारक
पहले कराची को कहते हैं, लेकिन ये पूरा ख़ित्ता जो है साउथ का, इसका पूरा जो माशी इन्हिसार है वो बंदरगाहों के ऊपर है और बिज़नेस के ऊपर है, लॉजिस्टिक्स, वहाँ से पूरी ट्रांसपोर्टेशन का एक जो कॉन्सेप्ट है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का, उसमें उसकी अहमियत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी अहमियत को जानते हुए मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने 2014 में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत गवादर से की थी। ये इसी अहमियत की वजह से की थी और ये इसी तरह जारी रहेगी 4-4.5 साल। जो सीपेक के मंसूबे जिसमें गवादर पोर्ट इंक्लूडेड है उसको मुंजमद कर दिया गया, रोक दिया गया, कंट्रोवर्शियल बनाया गया, उस इन्वेस्टमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाया गया, उसको वापस आके 15 माह में शहबाज शरीफ साहब ने उन मंसूबों को शुरू किया और उसको मुकम्मल करके उसकी दोबारा कंटिन्यूटी की जो राह है उसको स्टार्ट किया है। तो इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें, तरक्की के मंसूबे इसी तरह जारी रहेंगे। और पाकिस्तान की आवाम ने हम पर एतमाद किया, हमें वोट दिया, तो तरक्की का ये सफ़र जो 14 माह में माशी इस्तेहकाम की तरफ लेकर आए हैं, मईशत को रेस्क्यू करके उसको रिकवर करके उसकी रीबिल्डिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये इसी तरह यहीं से इसका आगाज़ होगा। तो इतनी महंगाई में पेट्रोल पंप मैं भी अफोर्ड कर पाऊँ, तो आप जाते जाते क्या समझते, थोड़ा रिलीफ देते हुए जाएंगे आवाम को या एक और बम गिराएंगे? देखें, पेट्रोल बम तो हमने ज़मान पाक में सुना, उसके बाहर, उससे पहले तो मैंने कभी पेट्रोल बम का नाम ही नहीं सुना था। और बने और उससे पुलिस वालों के सर फटे और उससे रेंजर्स की गाड़ियां जली और उससे पुलिस की गाड़ियां जली। उसके बाद हमने वो देखा 9 मई को जब हसास तनसीबात पर हमले हुए, हॉस्पिटल्स पर हुए, शोहदा की यादगारों के ऊपर हुए, स्कूलों पर हुए, एम्बुलेंसेस पे हुए, तो हमने पेट्रोल बम की वो तमाम चीज़ें को एग्जीक्यूट होते, जिसका मास्टर माइंड जो है वो मिस्टर इमरान खान साहब थे, वो हमने देखा। तो जो पेट्रोल बम गिरा कर गए मार्च 2022 में IMF के प्रोग्राम को, अपने किए हुए प्रोग्राम को, मईशत को तबाह करके IMF में गए। नवाज शरीफ साहब ने तो 14 में शुरू किया और 16 में खुदाफिज कर दिया, हमेशा के लिए पहला प्रोग्राम मुकम्मल करके। तो फिर क्यों गया IMF के प्रोग्राम में, क्यों मईशत को तबाह किया? जो 6.1% की तरक्की पर मईशत ग्रो हो रही थी, महंगाई 3.4% पे थी, खाने पीने की अशिया की महंगाई 2.4% पे थी, तो क्यों IMF के प्रोग्राम में गए? क्योंकि मईशत को तबाह किया। और उसके बाद IMF के प्रोग्राम, अपने किए हुए प्रोग्राम को सस्पेंड किया, वायलेट किया। और जिस वक्त मार्च 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इक़्तिदार को जाते देखा तो अपनी दी हुई जो प्राइस थी उसको रिवर्स किया और उसको वायलेट करके गए, जिसको हमने आते ही रीनिगोशिएट करने के लिए डायलॉग शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो 9 माह के लिए है वो इन प्लेस है। ये महंगाई का बम भी उन्होंने गिराया, ये महंगाई का पेट्रोल बम भी उन्होंने ही गिराया, और मुल्क को महंगा करने का बम भी उन्होंने ही गिराया, और पेट्रोल बम फाड़ कर लोगों के, पुलिस वालों के सर भी उन्होंने ही फाड़े। माशाल्लाह ये तमाम चीज़ें उसमें जाती हैं जो परफॉर्मेंस उन्होंने 4-4.5 साल की। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि कराची प्रेस क्लब आने का मकसद आप लोगों से मुलाकात करनी थी। दुआ है कराची प्रेस क्लब इसी तरह तरक्की करता रहे। उन्होंने ट्रेन हादसे के हवाले से भी बात की, कहा कि ट्रेन हादसे ने सबको दुखी कर दिया है। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी करती हूँ। हादसे की जगह पर रेस्क्यू का अमल जारी है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।